to kind of execute our responsibilities, right? So this is something that we have been looking at, and I just gave some about 5 points or so in order for us to kind of recap some of these points. And let's get back to that and then see, how we can proceed and how far we can proceed in today's session. But the first thing that I said was that, so this is something that, oh, I'm sorry, there's a translation. All right. Sorry. I just went on. I'm sorry. I'm sorry. Yes, brother, if you're kind of captured on some of these things, maybe you could translate that. I'm really I sorry. think, Uncle, he was locked out because of network bandwidth low. Yeah, he's coming again. Okay. He's coming again. Okay. Is he there? Yeah, he has just joined. I will translate that the phrase that you have shared so far. Yeah. Yes. Brother, Just somebody. Yeah, brother, maximum అందరికి కూడా అర్థమవుతున్నట్టు ఉంది. ఆనంద్, నువ్వు మళ్ళా లాగౌట్ అయిపోయావు. అవునవును, అంకుల్ మర్చిపోయారంట ట్రాన్స్లేషన్ ఉంది అని చెప్పేసి అట్లా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు. అదే నేను చెప్తేలే కొన్ని విన్నానులే అని చెప్పి మొత్తం అట్లా వర్డ్ టు వర్డ్ కాకపోయినా ఆయన చెప్పి కొన్ని చెప్పేసి. రైట్, మంచిది. మరి ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఉన్నటువంటి మరి దైవ సేవకులందరికీ కూడా ఉదయకాలపు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. మరి చక్కగా ఈ కార్యక్రమాన్ని మరి ఏర్పాటు చేసి నన్ను ప్రేమతో ఆహ్వానించినటువంటి దైవ సేవకులు పాల్ గారు కూడా మరి ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. మరి గడిచిన కాలంలో మరి చాలా విషయాలు మీతో పంచుకునే భాగ్యాన్ని దేవుడు నాకు అనుగ్రహించాడు. ఈ పాండమిక్ సమయంలో దేవుని యొక్క పని ఎలా చేయాలని వైద్యులు చేయవలసిన వైద్యులు చేస్తున్నారు, కార్మికులు చేయవలసిన కార్మికులు చేస్తున్న దైవ సేవకులుగా మనం వారి మధ్యకు వెళ్ళకపోయినప్పుడు కూడా మరి దేవుని సేవను ఎలా కొనసాగించాలో మరి అనేక విషయాలు మనం నేర్చుకోబోతున్నాం. Okay. We started off, looking at some points as to how a pastor can prepare himself to face this present challenge. మనం కొన్ని విషయాలు I think there's an audio problem. Yes, uncle. When he comes next time, I will tell him to be on only audio, if possible. Brothers, గడిచిన వారం మనం పాస్ట్ సేవకుడు సిద్ధపాటు అనే అంశాలు మనం చూస్తున్నాం గడిచిన 2 వారాల నుండి. Okay. Would you like to? Yes, sir. I'll continue. All right. So point number 1 that we looked at is, how a pastor can earn the trust of the people in his personality and in his leadership. తన యొక్క వ్యక్తిత్వం విషయంలో, నాయకత్వం విషయంలో సేవకుడు ఇతరుల నమ్మకత్వాన్ని ఏ విధంగా పొందగలడు అనే విషయాన్ని మనం చూసాం. And the second thing that we saw was that pastor should be a man of communication. రెండవది, ప్రతి దైవ సేవకుడు మరి సమాజంతో మనం కలిసి పనిచేసేవారుగా ఉండాలి. And the third thing is that the pastor should be someone who can adapt himself to changing situations and circumstances. మూడవది, ప్రతి దైవ సేవకుడు కూడా ఉన్న పరిస్థితులను బట్టి, ఆర్థికమైన పరిస్థితులను బట్టి మనం మార్పు చెందేవారుగా, ఇతరులు మార్పు చేసేవారుగా ఉండాలి. And the fourth thing, last week what we saw was that the pastor should be a community need-focused person. నాలుగవది, మరి ప్రతి దైవ సేవకుడు సమాజంలో జరిగినటువంటి అవసరాల గురించి మనము ఫోకస్ చేసేవారుగా మనం ఉండాలి. So today we are going to look at another point. 2 more points are there which I have jotted down for in conclusion to these pastors' preparation.
today we will look at another point, as to how he can mobilize the church with effective teachings. మరి ఈరోజు ఒక ప్రభావవంతమైనటువంటి బోధన ద్వారా సంఘాన్ని ఏ విధంగా నడిపించగలడు, సంఘాన్ని ఏ విధంగా అభివృద్ధి చేయగలడు అనే విషయాన్ని ఈ వారం మనం చూస్తాం. So since the church members are available and families are available, and I think we can make the best use of the time by conducting some special discipleship meeting programs and develop teachers and preachers by giving them special coaching classes. మరి ఈ పాండమిక్ టైంలో మన విశ్వాసులు మనకి అందుబాటులో ఉంటున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి వాక్యానుసారమైనటువంటి బోధనలు, లేకపోతే నాయకులను సిద్ధపరచడం, ఈ విధంగా కొన్ని బోధనలు చేసే అవకాశం మనకు ఉంటుంది. The youth are a very big asset for the church. సంఘానికి యవనస్తులు ఒక గొప్ప ఆస్తి. The more young people the church has, that much of a life the church has, so to say. వాస్తవానికి చెప్పాలంటే ఎంతమంది సంఘానికి యవనస్తులు ఉంటే అంత జీవం ఆ సంఘం కలిగి ఉంటుంది. And the pastor's focus should be very much on the young people, because there is so much of potential, there's so much of strength, there's so much of eagerness and enthusiasm. మరి సేవకులు ఖచ్చితంగా అట్లాంటి యవనస్తుల మీద మనస్సు పెట్టి కాన్సన్ట్రేషన్ గా సేవ చేయాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళలో ఆ యొక్క స్థాయి, ఆ శక్తి, ఆ ఉత్సుకత, ఆ ప్యాషన్, ఆ ఈగర్నెస్ ఉంటుంది కాబట్టి. And not only that, there's so much of talent in there buried, which needs to be tapped. వాళ్ళలో ఎంతో తలాంతులు దాగి ఉంటాయి, సామర్థ్యాలు దాగి ఉంటాయి. వాటిని సేవకుడు కనిపెట్టి వెలికి తీయాల్సినటువంటి బాధ్యత కూడా ఎంతో ఉన్నది. And these are fresh minds with a lot of innovative ideas, which can keep pace with the trends of today. ఈ రోజుకి సంబంధించిన ఎన్నో విషయాల పట్ల వాళ్ళకి అవగాహన ఉంటుంది. అంతేకాకుండా కొన్ని కొత్త కొత్త ఆలోచనలు, తలంపులు వాళ్ళ ద్వారా కూడా వస్తూ ఉంటాయి పరిచర్యకు సంబంధించి. A pastor is not just a preacher, but he should also be a teacher. సేవకుడు కేవలము ప్రసంగికుడు మాత్రమే కాదు, సేవకుడు ఒక బోధకుడు కూడా. The stability of the church, the strength of the church depends on the teaching and not on the preaching. సంఘం యొక్క బలము, సంఘం యొక్క నిలకడ లేకపోతే నిలవడం అనేది ప్రసంగంపై కాదు కానీ బోధనపై, టీచింగ్ పై ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉంటుంది. It is the teaching that brings in life, and not just the preaching part. కేవలం ప్రసంగం మాత్రమే కాదు సంఘానికి జీవాన్ని తెచ్చేది. బోధన పరిచర్య, సంఘంలో సేవకుడు చేసే టీచింగ్, బోధన పరిచర్య సంఘంలోకి జీవాన్ని తీసుకొస్తుంది. The pastor can be a good teacher provided he is a good student himself. తను మంచి విద్యార్థిగా లేకుండా సేవకుడు మంచి బోధకుడుగా ఉండలేడు. So there are enough and more things for the pastors to learn, not only from around them, but also from the scriptures itself. తన చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులను బట్టి నేర్చుకోవడం మాత్రమే కాదు కానీ లేఖనాల నుండి కూడా సేవకుడు నేర్చుకోవాల్సింది ఎంతో ఉంది. The tragedy with today's trend is that people have lost the art of reading books. మరి ఈ కాలం యొక్క విషాదం ఏంటంటే మరి ప్రజలు పుస్తకాలు చదవటం అనే ఒక ప్రక్రియ నుంచి దూరం జరిగిపోయారు.
we are so much glued to the audiovisual media that we have forgotten that there is something called the printed page also. ఈ యొక్క ఆడియోస్ వీడియోస్ ఇవి ఎక్కువ రావడం వల్ల ప్రింటెడ్ అంటే ముద్రించబడినటువంటి ఆ యొక్క వాక్యాలు ముద్రించబడినటువంటి పుస్తకాలు ఉన్నాయన్న సంగతే చాలా మంది ఈ రోజుల్లో మనం మర్చిపోయాం, వాటిని నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నాం. Well, it is not that, I kind of stand against the audiovisual media, the latest technology, but I think as we do this, we should also not lose touch with the print media, books. ఇలా చెప్తున్నందుకు నేను ఆడియో వీడియోస్ యొక్క వీటికి నేను వ్యతిరేకమని కాదు, కానీ ఇప్పుడు ఈ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఆ సాంకేతికం మనకు ఎంతో అవసరం. అయితే అవి వచ్చినంత మాత్రాన మరి ఇక పుస్తక పఠనాన్ని లేకపోతే ప్రింట్ మెటీరియల్ ని నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు అనే విషయాన్ని నేను మీకు మనవి చేస్తున్నాను. Books are just to kind of give us an idea or the awareness of what's happening around the world. Not that we should reach their message, but it will give us a fair idea as to what's happening around the world. ప్రపంచం మొత్తంలో కూడా ఈ యొక్క మనం పుస్తకాలు చదవడం ద్వారా ఏం జరుగుతుందో అనే విషయాన్ని మనము తెలుసుకోగలుగుతాం. So the pastor needs to have that input to keep pace with the trends of today. ప్రతి దైవ సేవకుడు కూడా దీని గురించి మనం ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ చూపి జరిగిన మార్పును గమనించే వారుగా ఉండాలి. So the more a person reads, the more he is aware and the more he is able to relate. చాలా విషయాల గురించి మనం చాలా మనుషులతో మనం చర్చించవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది. So therefore, I think it is very important for the pastor that he incorporates some of these things in order to make his teaching effective. ఈ యొక్క దేవునికి వాక్యం మనల్ని బలపరిచినప్పుడు ఇది ప్రతి దైవ సేవకునికి ఈ దినాల్లో చాలా అవసరమై ఉన్నది. So your teaching cannot be outdated, going back into the same old ages back, talking the same old things, but it should make sense to the present generation and it should also kind of pave the way for the next generation. పూర్వకాలం ఉన్నటువంటి దినాలు వేరు, మరి ప్రస్తుత కాలం ఉన్నటువంటి దినాల్లో ఈ విధముగా మనం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని లేదా దేవుని పరిచర్య కొనసాగించినప్పుడు రాబోయే తరానికి ఒక మార్గదర్శకంగా మనం ఉండగలుగుతాం. So while the pastor is, getting ready and prepared to mobilize the church with effective teachings, he himself also should sharpen his instincts of learning. మరి ఎందుకంటే ఈ దినాల్లో మరి ప్రతి దైవ సేవకుడు మరి ఈ యొక్క టీచింగ్ లేదా ఈ మొబైల్ ద్వారా మరి దేవుని యొక్క వాక్యం బోధించడానికి ఒక పదునుగా ఉండి రాబోయే తరానికి మనం నేర్పించే వారిగా ఉండాలి. So concentrate on the young people and the Sunday school kids so that, some teaching can be imparted, not just preaching. మరి ఇప్పుడు మనం ప్రస్తుత కాల సమయంలో మరి చిన్న పిల్లలకి, సండే స్కూల్ పిల్లలకి, యవనస్తులకి మనం వారి మీద దృష్టి చూపి వారిని దేవుని సన్నిధిలో నడిపించడానికి కావాల్సినటువంటి మార్గాల్లో మనం వెతకడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. And I think the church is loaded with talents. It's not that, we are running short of talent in any way. God has blessed the church abundantly with all kinds of talents. మరి దేవుడు ప్రతి సంఘంలో ఉన్న ప్రతి అవసరాలన్నిటిని ఆశీర్వదిస్తాడు, కానీ మనం ముందుకు ఎలా కొనసాగించాలో మనం ఆలోచించవలసిన విషయం ఎంతైనా ఉన్నది. So we should be able to pick up the right kind of people who can train your youngsters. మనం ఎవరైతే కరెక్ట్ గా దేవుని సన్నిధిలో దేవుని కొరకు ఎదుగుదల ఉండే వారిని మనం వారిని తీసుకుని దేవుని సన్నిధిలో వారిని మనం ప్రత్యేకంగా ముందుకు నడిపించడానికి వాడుకోవాలి. Pick them in, train them, and use them even during the mainstream church activity. వారిని ప్రత్యేకపరిచి తీసి వారిని చక్కగా తర్ఫీదిచ్చి మరి మనం నడిపించే సేవలో వారిని చక్కగా ముందు కొనసాగిస్తే వారు మనకి ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటారు.
we also have a kind of a model in the scriptures which talks about mentoring. మన పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చూడగలుగుతాం, నీతి సంబంధించినటువంటి వాక్యాల గురించి మనం చూస్తుంటాం. అది ఏంటంటే అనేక మంది నీతిమంతులుగా తయారు చేసే విధానం. ఒక నిమిషం అన్న, ఒక నిమిషం. అనే వాయిస్ వినబడుతుంది. మెంటరింగ్ అంటే And I ఇతరులను, think it will do. సారీ అంకుల్, సారీ ఫర్ ద డిస్టర్బెన్స్. మహేష్ గారు, మెంటరింగ్ కి కరెక్ట్ పదం ఏంటంటే శిక్షణ ఇవ్వడం కదా. I think it will do a lot of good. I think it will do a lot of good if we are to make the best use of this opportunity, this time, and these talents to kind of impart specialized teaching for our young people and the Sunday school children. ప్రస్తుత కాలంటువంటి సండే స్కూల్ పిల్లలను, యవనస్తులను మరి ఆత్మీయ సంబంధ ఆధ్యాత్మిక శిక్షణ తరగతుల్లో వారు నేర్పించినట్లయితే రాబోయే తరానికి వారు ఉపయోగకరంగా ఉండే అనేక మందిని దేవుని సన్నిధికి నడిపించే వారుగా వారు ఉంటారు. I'd like you to look at a verse in 2 Timothy chapter 2, verse 2. మరి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చూడగలిగినట్లయితే 2వ తిమోతి రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 2వ వచనాన్ని మనం చూద్దాం. Yeah, please read that in Telugu. 2 Timothy chapter 2, verse 2. 2వ తిమోతి 2వ అధ్యాయం 2వ వచనం చదువుతున్నాను. నీవు అనేక సాక్షుల ఎదుట నా వలన వినిన సంగతులను ఇతరులకు బోధించుటకును సామర్థ్యం గల నమ్మకమైన మనుషులకు అప్పగింపుము. Yes, Paul is saying to Timothy, now it is your turn. I have done my part. Now it is your part. You should be able to impart some of these teachings which you have received on to the next generation. అపోస్తలు పౌలు గారు చెప్తున్నారు, ఇంతవరకు నా బాధ్యత నేను నెరవేర్చాను. ఇప్పుడు నేను తిమోతితో మాట్లాడితే ఇప్పుడు నీ యొక్క సమయము అనేక మందిని నీవు సామ్రాజ్యం గల మనుషుల్ని తయారు చేయడానికి నేను అప్పగిస్తున్నాను. అనేక మంది యవనస్తులను దేవుని కొరకు నువ్వు సంసిద్ధం చేయవలసిన బాధ్యత ఉన్నది. Now, in order to kind of see the importance of this relationship, how this can effectively work between the mentor and the mentored, we kind of have a kind of a pattern out here. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మనుషులు మాత్రమే కాకుండా శిక్షణ ఇచ్చేవారు, శిక్షణ పొందే వారికి మధ్య ఉన్నటువంటి సామర్థ్యమును వారితో ఎలా కనెక్ట్ కావాలో మనం జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేయాలి. So it's not like Christianity or a Christian life is kind of, or a discipleship is one generation away from extinction. That means next generation we will not have any disciples, we will not have any followers, we will not have any of those people who needs to be mentored. మనం ఇప్పుడు ప్రస్తుత కాల పరిస్థితుల్లో మాత్రమే కాకుండా ఈ శిక్షణ తరగతుల్లో అనేక మందిని దేవుని కొరకు సంసిద్ధం చేసి రాబోయే తరాలకు ఉంటారని కాకుండా ఇప్పుడే వారిని మనం సంసిద్ధం చేసి రాబోయే తరానికి దేవుని కొరకు నిలబెట్టే వారిగా ఉండాలి. I think the scriptures give a very beautiful pattern as to how one can kind of mentor the other. There is a pattern in the scriptures. ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చూడగలిగితే విషయ సూచికగా మనం చూడగలిగితే చక్కగా నడిపించే శిక్షణ ఇచ్చే సామర్థ్యం గల నాయకుడు వేరే ఒకరిని సంసిద్ధం చేయడానికి ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉపయోగపడుతుంది లేఖనం. One of the best known examples that we have is the relationship, the mentoring relationship that existed between Paul and Timothy. ఇక్కడ మనం చూడగలిగినట్లయితే మరి అతి ముఖ్యమైనది పౌలు గారికి తిమోతి గారికి మధ్య ఉన్నటువంటి శిక్షణ, లేదా మరి పౌలు గారు తిమోతి గారిని ఎలాగైతే సరైన రీతిలో శిక్షణ తరగతిలో నడిపించి ఎలాగైతే ఆయన సంసిద్ధం చేశాడో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనే విషయం. There are three phases of mentoring that I see between Paul and Timothy. ఇక్కడ 3 విషయాలు మనం చూడగలుగుతాం ఎలాగైతే పౌలు గారు దేవుని యొక్క పని కొరకు తర్పిచ్చేశారు.
And probably this will help us as pastors when we think of mentoring somebody or passing on effective teachings to the next generation. మనం రాబోయే తరానికి మనం వారిని బలపరిచే వాక్యం బోధించడానికి పౌలు గారు తిమోతి గారిని ఎలా నడిపించారో ఈనాటి దినాల్లో కూడా మనకి కూడా చాలా అవసరమైనది. I would like you to look at 1 Timothy chapter 1 verse 2. మన ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి 1 తిమోతి మొదటి అధ్యాయం 2వ వచనాన్ని చదువుకుందాం. విశ్వాస్, కెన్ ఐ రీడ్ సార్? చదవాలి. విశ్వాసం బట్టి నా నిజమైన కుమారుడు తిమోతికి సొమ్మని చెప్పి రావినది తండ్రి అయిన దేవుని నుండి మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నుండి కృపయు కనికరమును సమాధానము నీకు కలుగును గాక. Yeah, we see the first phase here, the phase of parenthood. మొదటి మనం చూడగలిగినట్లయితే తల్లిదండ్రుల మధ్య ఉండే సంబంధము, అది వారి పెంపకం. You see, in the back in the book of Acts in chapter 16, Timothy was picked up by Paul when he went to Lystra. That is during his second missionary journey. అపోస్తలుల గ్రంథంలో చూడగలిగినట్లయితే తిమోతిని ఎలాగైతే నడిపించాడో రెండవ ప్రయాణంలో ఎలాగైతే నడిపించాడో దాని గురించి రాయబడి ఉన్నది. Timothy was a young fellow. He had a Greek father. We don't know much about his father, whether he was a Christian or not. తిమోతి చాలా యవనస్తుడు. వారి యొక్క మన తండ్రి గురించి మనకు తెలియదు, ఆయన క్రిస్టియనో లేకపోతే కాదో వారి గురించి అంతగా మనకు తెలియదు, వారి ఫ్యామిలీ గురించి. But Paul, as he was traveling around, he comes to Lystra, and there he finds this young fellow from Derbe and picks him up. పౌలు గారు చేసినటువంటి మరి అనేకమైన దేవుని సువార్త కొరకు యాత్ర చేసినప్పుడు అక్కడ చాలా మంది యవనస్తుల్లో ఈయన ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసి ఆయన తీసుకున్నాడు ఆయన పని కొరకు. There was something appealing about this young fellow called Timothy. మరి ఇది దినాన్ని తిమోతి గురించి మనం ప్రత్యేకంగా మరి పిలబడుతున్న తిమోతిని గురించి మనం కొన్ని విషయాలు నేర్చుకోబోతున్నాం. This fellow had a spiritual legacy. His grandmother, his mother, and even this fellow. There was something common between these three generations. That was the faith. మనం చూడగలిగినట్లయితే తిమోతి గారి యొక్క వారి యొక్క పిత్రాజితము లేదా వారి గడిచిన కుటుంబాలు కొన్ని విషయాల గురించి మరి వారు ఎలా నడిపించారో మనం ఈ దినాన్ని కొన్ని విషయాలు మనం నేర్చుకోబోతున్నాం. ఒక నిమిషం ఆనంద్. అని సరిగ్గా వినబడలేదని. సారీ అంకుల్, he's not able to hear your voice properly. నేను చెప్తాను, పర్లేదు. ఆధ్యాత్మిక వారసత్వంగా తిమోతి తన అమ్మ నుండి తల్లిగారి నుండి పొందుకున్న విషయాలను ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. అందులో విశ్వాసం ఒకటి అన్నమాట. విశ్వాసం అనే ఆ యొక్క సంపదను తన యొక్క వారసత్వంగా అతను పొందుకున్నాడు. So therefore Paul was impressed with Timothy's faith, and therefore he decided to invest his time and efforts and life into Timothy's mentoring. అపోస్తలుడైన పౌలు గారు మరి ఒక గురువుగా ఉండి చక్కగా తిమోతిని ప్రత్యేకపరిచి ఆయన్ని సంసిద్ధం చేసి దేవుని పని కొరకు వాడుకోవాలని ఆయన నిర్ణయించుకున్నాడు. And we see that a parenthood relationship that has developed between Paul and Timothy, wherein Paul is able to call Timothy my own son after faith. మరి అపోస్తలుడైన పౌలు గారు తిమోతిని ఎలా నడిపించారంటే ఒక తండ్రి కుమారుడు బాంధవ్యం ఎలాగైతే నడిపిస్తాడో అటు రీతిగా నడిపిస్తూ సొంత కుమారుడిగా ఆయన తిమోతిని పిలిచేవాడు ఆయన. So that is how that's the kind of a relationship that exists between a mentor and the one who is mentored. మరి అలాంటి సత్సంబంధము గురువు గారి లేదా శిష్యుడి మధ్య ఉండాలి ఖచ్చితంగా. And I think as pastors, and God has given us congregation, no matter what, and no matter whatever may be their economic condition or educational status or whatever that may be, but I think if we are able to see the congregation from God's perspective and see the latent, hidden, buried talents, this is the time for us to invest and bring them out. దేవుని యొక్క దృష్టిలో ప్రకారం మనం చూడగలిగినట్లయితే
ప్రస్తుత కాల పరిస్థితులు, ఆర్థిక పరిస్థితులు లేదా కుటుంబం లేదా ఆర్థికమైన వాటిని బట్టి కాకుండా దేవుడు దృష్టిలో మనం ఆధ్యాత్మికంగా చూడగలిగినట్లయితే దేవునికి చిత్తంలో ఒక ప్రత్యేకింపబడి మనం ఆయన ఎన్నికల్లో ఉన్నాం. And the pastor should be sensitive enough. He should be aware. He should be sensitive to see what talent is lying buried in whom. ప్రతి దైవ సేవకుడు కూడా మరి సెన్సిటివ్ గా మరి దేవుని కొరకు మనం ఎలాగ జీవిస్తున్నామో మనం ఒకసారి గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇతరులను కూడా అటు రీతిగా నడిపించాలి. Not just as a pastor, but as a spiritual parent. మనం పాస్టర్ గా కాకుండా ఎలా ఉండాలంటే ఆత్మీయ సంబంధం వంటి తల్లిదండ్రులుగా ఉండాలి. You know how much care we take, to see what best we can do for our own children. మరి మనకు అటువంటి సంఘస్లో ఉన్నటువంటి వారిని మన పిల్లలుగా చూసుకుంటూ వారిని ఎలా మనం నడిపిస్తున్నాం, ఎలా పెంచగలుగుతున్నాం, వారిని ఎలా పట్టించుకోగలుగుతున్నాం సార్ గమనించాలి. I think the same care and concern should be taken when we treat our congregation, our young people, our Sunday school kids. మన పిల్లల్ని అయితే ఎలాగైతే మనం పెంచుకుంటున్నామో వారిని ఎలాగైతే శ్రద్ధగా చూస్తున్నామో అలాగే మన యొక్క చర్చిలో ఉన్నటువంటి పెద్దలను, చిన్నవారిని, మన యొక్క సంఘంను కూడా అట్లాగే మనము చూసుకునే వారిగా ఉండాలి. God's word calls the pastors as stewards of grace. మరి ఇది పరిశుద్ధ గ్రంథంలో పాస్టర్ని దేవుడు ఎలా పిలుస్తుందంటే రాబోయే ఏటన్నా దాని అర్థం కృప యొక్క గృహ నిర్వాహకులు, స్టీవర్డ్స్. కృప యొక్క గృహ నిర్వాహకులుగా మనల్ని దేవుడు ఏర్పాటు చేశారు. And we are called to be managers of God's resources. మనం దేవుని యొక్క సమస్తానికి వనరులు, దేవుని యొక్క సమస్త వనరులకు మనల్ని దేవుడు నిర్వహించిన వారిగా ఉన్నాం. So we are not called to usurp authority over the congregation, but be at the service of the congregation. మన సంఘానికి బోధించే వారిగా మాత్రం కాకుండా వారికి ప్రత్యేకమైన సేవను దేవుడు ఆశించినట్టుగా ఆయన పని చేసే వారిగా ఉండడానికి దేవుడు మనం పిలిచారు. So therefore I say that we are called to be stewards and not dictators of the church. మన దేవుని యొక్క పని కొరకు రాబోయే తరాన్ని నడిపించడానికి చేశాడు తప్ప మన డిక్టేటర్లు ఉండడానికి కాదు దేవుడు మనం పిలిచింది. Paul could have used any other relationship, but he chose to use this particular phase of relationship, which is a parenthood relationship, calling Timothy as his own son in faith. అపోస్తలుడు పౌలు గారు మరి తిమోతి గారిని ఎలా చూసంటే పిలవడమే కాకుండా సొంత కుమారుని యొక్క కుమారత్వాన్ని కలిగి తండ్రిగా తాను ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసి ఆయన పని కొరకు ఆయన పిలిచినట్లుగా మనం చూడగలుగుతున్నాం. Wait on the Lord. Choose the people that you want to mentor. This is the time where you can invest your time, your teachings into the young people and train them to be future generation leaders. మనం దేవుని యొక్క సమయం కొరకు వేచి ఉండాలి. దేవుని పని కొరకు మన తర్వాత రాబోయే తరానికి యవనస్తులను దేవుని వాక్యంలో సంసిద్ధం చేసి వారిని మెంటర్ చేయవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది. That's one of the things which actually shows that the pastor is not, a self-contained person, but he is a man who is kind of, having the big picture before him, because he's looking at the generation ahead of him. ప్రతి దైవ సేవకుడు మన యొక్క సొంత వాటి కొరకే మాత్రమే కాకుండా రాబోయే జనరేషన్ కి మనం ఎలా ఉండాలంటే అన్ని విషయాల్లో వారికి నడిపించగలిగి దేవుని పని కొరకు వారిని సంసిద్ధం చేసి దేవుని దగ్గర నిలబెట్టే వారుగా మనం ఉండాలి. His focus is not on his pastoring, but his focus is on the kingdom building activity. మనం ఆయనకి ఫోకస్ ఎలా ఉందంటే ఓన్లీ దైవ సేవకునిగా సంసిద్ధం చేయడం కాకుండా ఇతరుల దగ్గర సమాజంలో కూడా దేవుని యొక్క సేవను క్రియల రూపంలో కనపరిచే విధంగా ఉన్నట్లుగా ఆయన ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. The second phase that we see in the relationship between Paul and Timothy is in 2 Timothy chapter 3 verses 10 and 11. రెండో విషయాన్ని మనం చూడగలిగితే రెండవ తిమోతి
సార్ చాప్టర్ 3 వర్స్ 10. 10 and 11. 10, 11. మూడవ అధ్యాయము 10వ వచనం 11వ వచనాన్ని. chapter 3 verses 10 and 11. 2 తిమోతి రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 10వ వచనం 11వ వచనం చదువుకుందాం. అయితే నీవు నా బోధను, నా ప్రవర్తనను, నా ఉద్దేశమును, నా విశ్వాసమును, నా దీర్ఘశాంతమును, నా ప్రేమను, నా ఓర్పును అంతియోకియు, ఈకొనియ, లుస్తాను పట్టణములో నాకు కలిగినటి హింసలను, ఉపద్రవములను తెలుసుకున్న వాడవై నన్ను వెంబడించితివి. అట్టి హింసలను సహించితివి, కానీ వాటన్నిటిలో నుండి ప్రభువు నన్ను తప్పించెను. సార్. Yeah. Now, after calling him as his own son in the first phase, now he is kind of setting up a pace for Timothy. Setting phase. మొదటిగా కుమారునిగా పిలిచాడు. పిలిచిన తర్వాత ఇప్పుడు దేవుని యొక్క సేవలోకి వచ్చినప్పుడు, మరి హింసల గుండా వెళ్ళినప్పుడు ఎలాగైతే ఎదుర్కోవాలో వాటిని గురించి ఆయన తెలియజేస్తున్నాడు. You know what I teach, you know what I preach, you know what my life is like, right? You know what is my purpose in life. నేను నీకు బోధించాను, నీకు నడిపించాను, నా ఉద్దేశాలు ఏమిటో, నా యొక్క నా పర్పస్ ఏమిటో నీకు తెలుసు కాబట్టి దాన్ని బట్టి నువ్వు నేను ఎలాగైతే ఉద్దేశాలు కలిగి ఉన్నానో అలాగే నువ్వు నడుచుకోవాలని చెప్పి ఒక ఎగ్జాంపుల్ గానే ఉన్నాడు. You know how I live, you know my faith, you know my patience, you know my endurance. నేను ఎలా జీవించానో, ఎలాంటి సహనాన్ని కలిగి ఉన్నానో, ఎలా దేవుని కొరకు నిలబడి ఉన్నానో అన్ని విషయాలు నీకు తెలుసు కదా. He's talking about his own life and he's telling, you know these things, they're right in front of you, they're right before your eyes. ఈయన వ్యక్తిగతంగా ఎలాగైతే దేవుని కొరకు జీవించాడో అది ఆయనకి క్రియల రూపంలో కనపరిచి అలాగ జీవించాలని చెప్పి ఆయన ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా ఉన్నారు. This takes a lot of guts on the pastor's side, for him to project himself as a living role model before his church. అనేక మంది దైవ సేవకులు మనం చూడగలుగుతున్నాం, దేవుని సంఘం ఎదుట ఎలా జీవించాలో ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. He's saying, I want you to see me and I want you to keep pace with me. నేను నిన్ను ఎలాగైతే నా కొరకు నువ్వు భారాన్ని మోసేవాడిగా నేను అలా చూడాలని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను. It's very easy for us to kind of show, look at this one, look at that one, look at this missionary, look at that missionary. ఇది చాలా ఈజీగా ఉంటది. వేరే మిషనరీ ఉంటుంది, దైవ సేవకుని ఎలా జీవించాడో, అతను ఎలా జీవించాడో అది చాలా ఈజీగా ఉంటది వేరే వ్యక్తులను చూసి. While there is nothing wrong in doing that. అది అలా చేయడం తప్పేం కాదు, ఇతరుల యొక్క మిషనరీ జీవితాన్ని చూడడం తప్పేం కాదు. కానీ but how many of us are able to project our own lives as a role model before our young people? మనం మిషనరీల జీవితాలను చదవడం చూసేవారుగా కాకుండా మనం వారు ఎలా జీవించాలా, మన రాబోయే తరానికి యవనస్తులకు ఎలా రోల్ మోడల్ గా మనం ఉండగలుగుతాం అనేది ముఖ్య విషయం. Paul was not a superman. అపోస్తలుడైన పౌలు గారు ఆయన ఏదో గొప్ప మ్యాన్ ఏం కాదు, ప్రత్యేకమైన వాడు ఏం కాదు. He was like any one of us. ఆయన మనకులాంటి సామాన్యుడే, లేదా మనలో ఉన్న వారితో కలిసి మనకులాంటి వ్యక్తిత్వం కలిగిన వారే. He had weaknesses and he admits that he has weaknesses. ఈయన కూడా అనేక బలహీనతలు కలిగి ఉన్నాడు, కానీ ఆ బలహీనతల్లో ఆయన నిలబడి దేవుని కొరకు పనిచేసినట్లుగా మనం చూడగలుగుతున్నాం. But his spiritual life was, crystal clear. He knew what he was doing, and he wanted people to. హలో, నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం ఉందా అనంత్?
ఈరోజు సరిగ్గా వినబడట్లేదని ఆయన వాయిస్ అవునవును అంటే ఆగిపోవాలంటే ఏదో చెప్పాలి నేను కొన్ని అర్థం కాకపోయినా అలా ప్రొసీడ్ అవుతుందన్న ఆయన వాయిస్ అసలు ఆయన నాకేం వినబడట్లేదు. నెట్వర్క్ ఇష్యూ. కంటిన్యూ అంకుల్ ప్లీజ్ కమ్. Okay. Yeah, and he knew what he was doing, and he wanted people to emulate those things in their life for spiritual benefit. ఈయనకి తెలుసు రాబోయే మరి యవనస్తులు మరి ఆధ్యాత్మికటువంటి ఎదుగుగా ఉండే ప్రయాసపడడానికి ఉండే ప్రయోజనం ఏమిటో ఆయన తెలుసు. So this calls for pastors to look at their own life and dress up their lives before the congregation so that they can present themselves as a living role model for youngsters. మరి దేవుని సంఘంలో మనం బోధించేవారుగా కాకుండా మనం జీవించిన విధానము కాంగ్రిగేషన్ లో మనం చూపించగలిగి మన జీవితం ద్వారా మన వ్యక్తిత్వం ద్వారా అనేక మంది యవనస్తులకు ఒక రోల్ మోడల్ వల్లే మనం ఉండాలి. దేవుని పని కొరకు వారు కూడా వచ్చినట్లుగా. So Paul was talking about himself firstly as a parent, picking him up, loving him, teaching him, training him, and putting him into the ministry. అపోస్తలుడు పౌలు గారు మొదటిగా చెప్పింది ఏంటంటే తిమోతి గారితో ఉన్నప్పుడు ఆయన తల్లిదండ్రుల యొక్క సత్సంబంధాన్ని కలిగి ఆయనకు బోధించేవాడు, ఆయనకి నడిపించేవాడు. అన్ని విషయాల్లో కూడా ఆయన ఒక ఆత్మీయమైన క్రమశిక్షణలో ఒక శారీరకం తండ్రి ఎలాగైతే కేర్ చేస్తాడో అలాంటి సత్సంబంధం కలిగి దేవుని పని ముందు కొనసాగడానికి ఆయన సహాయపడేవాడు. And in the second phase, we see Paul giving himself as a role model, presenting himself as a role model before Timothy so that Timothy can see live example in front of his eyes and help along with Paul. ఈ రెండో విషయం మనం చూడగలిగితే అపోస్తలుడు పౌలు గారు మాటల రూపంలో రోల్ మోడల్ గా మాత్రమే కాకుండా ఆయన ఎవరు కాదు. అపోస్తలుడు పౌలు గారు నిజమైన సేవకుడు ఇతరులకు చెప్పవలసిన అవసరం లేదు, కానీ ఈయనే కల్లారా అపోస్తలుడు పౌలు గారు చేసిన జీవితాన్ని ఆ కళ్ళ ముందు ఈయన చూసి ఈయన రోల్ మోడల్ ఇలాంటి మరి సేవలో నేను ఉండాలని చెప్పి ఒక ఆలోచనకి వచ్చినట్లుగా అపోస్తలుడు పౌలు గారు జీవించారు. So after parenting, the phase setting, after the phase setting, now we have the third stage, the third phase, which is partnering. మనం చూస్తే మొదటిగా మరి తల్లిదండ్రుల సంబంధం చూసాం, తర్వాత బేస్మెంట్ అంటే ఎలాగ వాడిని ముందు కొనసాగించాలి చూసాం. మూడవది మనం చూడగలిగితే పాలి భాగస్తులుగా చేయటం, పార్ట్నరింగ్ అన్నది. పాలి భాగస్తులుగా మనం వారిని పాలి భాగస్తులుగా ఎలాగ ముందు కొనసాగించాలో ఆ 3 పాయింట్ చెప్పబోతున్నారు. Romans chapter 16 verse 21. రోమిలకు రాసిన పత్రిక 16వ అధ్యాయము 21వ వచనాన్ని చూద్దామండి. రోమిలకు రాసిన పత్రిక 16వ అధ్యాయము 21వ వచనం. నా జత పని వాడగు తిమోతి నా బంధువులకు లూకియా, యాషోను, తోసిపత్రు అనువారును మీకు వందనములు చెప్పుచున్నారు. Right, so we see Paul is addressing Timothy not as a son, okay, not as someone who is being mentored, but here he says he is my fellow laborer. అపోస్తలుడు పౌలు గారు ఏం చెప్తున్నారంటే మొదటిగా ఒక తండ్రిగా ఆయన చూసాం, రెండోది ఒక గురువుగా చూసాం. ఇప్పుడు ఏమంటుందంటే ఈయన నా జత పని వాడు, నా స్నేహితుడు, నాతో కలిసి పనిచేసేవాడు అన్నట్టుగా చెప్తున్నాడు. Right, someone who is working along with me, someone who is my partner. చాలా మంది నాతో పనిచేసిన వారు ఉన్నారు, చాలా దినాలుగా ఇప్పుడు కొనసాగుతున్న వారు ఉన్నారు. So Timothy's position is being elevated from son to a student and now to a partner. తిమోతి ఒకదాని నుండి ముందు కుమారుడిగా వెళ్ళాడు, స్టూడెంట్ గా వెళ్ళాడు, ఇప్పుడు ఒక స్నేహితుడిగా జత పని వాడిగా అయినట్లుగా మనం చూడగలుగుతున్నాం ఈ 3 స్టేజ్. Now, within a span of a few years, Paul was able to train Timothy. గడిచిన కొన్ని నెలలుగా పాలుగా తిమోతి ఉన్న వ్యక్తుడు ఆయన్ని కొన్ని స్టేజ్లుగా మార్చినట్టుగా మనం చూడగలుగుతున్నాం. And I think, even now, whatever means are available with us, the focus should be to train the next generation of leaders.
ఆ మూడు విషయాల్లో మనకి ఏది అవైలబుల్ గా ఉన్నాయో తెలియదు, కానీ దాని మీద ప్రత్యేకించి మనం ఫోకస్ చేసి మన నిజమైన లీడర్ గా ఇతరులు మనం సంసిద్ధం చేయవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది. That is the way actually God cares for his kingdom. ఆ విధముగా దేవుని యొక్క శ్రద్ధ ఆయన రాజ్య వ్యాప్తి కొరకు ఉన్నది. Moses was a leader for 40 long years. He led the people of Israel during those wilderness journeys and came to the border of the land of Canaan, the promised land. మనం మోసే గారు చూడుతున్నాం, ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు గడిచిన దినాల్లో 40 సంవత్సరాలు ఎంతో దీర్ఘకాలంగా వారిని నడిపించగలిగి దేవుని చిత్తానుసారంగా కనాను నడిపించడానికి ఎంతో మరి ప్రయాసపడ్డాడు ఆయన. So while he was executing the role of his leadership, he also trained in Joshua and Caleb. ఆయన ఇంతవరకు మనం చూసిన పాయింట్లుగా అపోస్తలుల పౌలు ఎలా చూసారు, అలాగే మోసే గారు కూడా అలా జీవిస్తూ అలా నడిపిస్తూ మరి యవనస్తున్నటువంటి యెహోషువను కూడా మరి రాబోయే తరానికి ఆయన సంసిద్ధం చేసినట్లుగా మనం చూడగలుగుతున్నాం. And the book of the law ends with the burial of Moses. God buried Moses. That ends over there. మనం ఇక ధర్మశాస్త్రంలో మనం చూడగలుగుతున్నాము, మరి ఆ యొక్క బరియలు కూడా ఎలా జరిగిందో మోషే గారిది దాని విషయాన్ని మనం చూడగలుగుతున్నాం. But the book of Joshua begins. Yes. Yes, yes, sir. But the book of Joshua begins with a new leader, that is Joshua himself, but God buried his servant Moses, but he carries on the ministry ahead with young blood like Joshua. మరి యెహోషువ దానికి వచ్చినప్పుడు మొదటిగా ఆయన సేవ విధానికి వచ్చినప్పుడు మోషే గారినటువంటి భారాన్ని ఆయన భరించి దేవుని కొరకు ఒకవేళ మోషే చనిపోయినప్పుడు కూడా అదే రీతిలో ఇంకా అద్భుతకరంగా ఆ సేవను ముందు కొనసాగడానికి మోషే తరపుది అంత ఉపయోగపడ్డది. We don't own the church, we are only stewards of the church. సంఘము మనది కాదు, కానీ మనందరూ కూడా దేవుని జత పని వారిగా మనం ఉన్నాం. God's resources, God's talents, God's teachings is not just for our generation, but it should continue to the generations to come. దేవుని యొక్క జ్ఞానము, దేవుని శక్తి మన వల్ల కాదు, కానీ ఈ తరానికే కాకుండా రాబోయే తరానికి కూడా మరి ప్రవహించినట్లుగా మనము ముందు కొనసాగించవలసిన బాధ్యత ఉన్నది. So the fifth point today, what we want to focus on is that the pastor should be able to mobilize the church with effective teaching so as to build a future generation of leaders. మన 5వ పాయింట్ మనం చూడగలిగినట్టయితే ప్రతి దైవ సేవకుడు గడిచిన దినాల వల్ల కాకుండా మన సంఘాన్ని మరి రాబోయే తరానికి ఎలాగైతే టెక్నాలజీ ఉందో ఎలా మొబైల్ చేయాలో మనము వారిని తయారు చేయవలసిన బాధ్యత ఉన్నది. So the lockdown gives us time for the pastors to prepare themselves and to prepare the congregation. That is at least the young people, mentors, to be mentors for the mentoring. మన ప్రస్తుత కాలం చూస్తే లాక్డౌన్ విషయంలో అప్పట్లాగా మనం సంఘానికి వెళ్ళి ప్రార్థించే వారిగా లేదా వారిని సంసిద్ధం చేసేవారుగా లేదు, కానీ మనం ఇతరులకి మన యవన బిడ్డలకి ఒక గురువుగా ఉండి నడిపించి వారు అలా ఇతరులకి కూడా వారు మెంటర్ అయినట్లుగా మనం చేయవలసిన బాధ్యత వహించి దేవుని రాజ్య వ్యాప్తి కొరకు ముందు కొనసాగాలి. So we saw the example of Paul and Timothy, how Paul actually mentored Timothy as he served in the church. మనం చూస్తున్న ఎగ్జాంపుల్ గా మొదటి అపోస్తలుడైన పౌలు గారు తిమోతి గారిని ఎలాగైతే సంసిద్ధం చేసి ఆయన ఒక ఎగ్జాంపుల్ గుండా ఎలా ముందుకి కొనసాగించాడో మనం చూడగలుగుతున్నాం. In order to be effective teachers, we got to be good students. మనం ఏ విధంగా మరి ఎఫెక్టివ్ గా మనకు బోధల ద్వారా అనేక మంచి స్టూడెంట్స్ ను మనం సంసిద్ధం చేయగలం అంటే మన యొక్క బోధ ద్వారా. So we need to be students first. మనం మొదటిగా స్టూడెంట్లుగా విద్యార్థిగా మనం ఉండాలి. We need to learn things so that we are able to teach the youngsters. మనం ముందు యవనస్తులకు ఏదైతే బోధించాలో మనం ప్రిపేర్ అయ్యి వారికి బోధించే వారిగా ఉండాలి. So I think this is the time that pastors can prepare themselves so that God can use them effectively to train others.
మనము ఇదే సమయంలో దైవ సేవకులుగా దేవుని యొక్క రాజ్య వ్యాప్తిగా ఆయన భారణ మోసి రాబోయే నూతన పద్ధతుల్లో అనేక యవనస్తులను దేవుని కొరకు సంసిద్ధం చేయవలసిన సమయం. So I'd like to stop here. One more point to go, and God willing, we can look at that in the next 10 minutes. నేను ఇక్కడ మరి ఇలా దీంతో ఆపాలనుకుంటున్నాను ఇంకో విషయాన్ని మీతో చెప్పి.